آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، مدنی چل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن 17 ہے. آج ہمارے ساتھ جنوبی پنجاب بھاولپور سے ایک ٹیم آئی ہے اور دوسری طرف پنجابی کے شہر واربٹن کے اسلامی بھائی ہیں. ان دونوں ٹیموں کا آج انشاءاللہ ہم مقابلہ دیکھیں گے. ایک وقت ہوا ہے، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام ہو، جستجو ہے دین کا پیغام. ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. ماشاءاللہ جناب دائیں طرف میرے بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زین شہزاد اتاری ہے. میرے والد کے محترم کا نام شہباز حسین ہے اور میں جامعۃ المدینہ لیا میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان اتاری اور میرے والد محترم کا نام محمد ابراہیم ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کہروڑ پکا میں درجہ خامسہ یعنی 5th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قاسم بن صدیق احمد ہے. میں جامعۃ المدینہ جیٹھا بٹھا خانپور میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ جناب بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو گیا، اب واربٹن والوں کی باری ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طلحہ طاری ہے. میرے والد صاحب کا نام ثناء اللہ عاکف ہے. میرا تعلق واربٹن سے ہے اور میں FSC پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین رضا طاری اور والد محترم کا نام محمد احمد رضا طاری ہے. بیسیکلی میرا تعلق بہاول نگر کی تحصیل انسان آباد سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نواز ہے. میرے والد صاحب کا نام عبدالخالق ہے اور میں جامعۃ المدینہ بچے کی کا طالب علم ہوں اور 3rd ایئر یعنی درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. بچے کی بنچن آباد. اور آپ کیا کون سا شہر بتایا؟ واربٹن. واربٹن. 3 الگ الگ شہر قریب قریب ہوں گے اور وہاں سے یہ سلیکٹ ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم دی سے دل علم نور ہے، عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، مکمل کیجئے خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے ناظرین پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. بھاولپور کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، حضور نبی کریم کو آخری نبی ماننا، جنت دوزخ حج وغیرہ کو ماننا، تمام فرائض کو ماننا، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا. یہ بھی ضروریات دین میں سے ایک ضروریات دینی ہے. سبحان اللہ. ضروریات دین یہ بڑی کمال کی اور اہم چیز جو ہم سب کو علم بھی ہونا چاہیے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ پاک کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، نماز، روزے، حج،
जन्नत, दोज़ख, क़यामत में उठाया जाना, हिसाब व किताब वगैरह, मसलन ये अकीदा रखना भी ज़रूरियात दीन में से है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़रूरियात दीन की बात तो हो गई, ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत से क्या मुराद है? सबसे ऊंचा परचमे इस्लाम हो, अहले सुन्नत का चमन भी खूब फूले और फले, धूम सारे जग में सुन्नत की मचाने के लिए। ज़रूरियात मज़हब अहल सुन्नत से मुराद है कि वो मामलात जिनका हर आम व ख़ास अहल सुन्नत को जानना मालूम हो, जैसा कि आमाल का हिसाब और कब्र का अज़ाब, अज़ाब कब्र, आमाल का वज़न वगैरह। यानी ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत से मुराद ये है कि उनका मज़हब अहले सुन्नत से होना सब अवाम व ख़वास अहले सुन्नत को मालूम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुसीबत ज़दा को देखते वक्त की दुआ सुनाए। दूर से हम इल्म के कुछ जान ले, असरार भी मरहला हर एक ही दिलचस्प है और दिलपजीर, और जोश को भी होश को भी आजमाने के लिए इल्म ही तो नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तला कबी वफ़द्दलनी अला मिम्मन खलक तफ़दीला। तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं कि जिसने मुझे उस मुसीबत से निजात दी जिसमें तुम्हें मुब्तला किया और मुझे अपनी मखलूक में से बेहतरों पर फजीलत दी। जी, दुआ ज़रा दोबारा पढ़ दे, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है। जवाब तो हम आपका दुरुस्त मान लेंगे, लेकिन अगर पूरी दुआ सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तला कबी वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफ़दीला। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये दुआ याद कर लें जब किसी आफत ज़दा को देखें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफ़दीला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क़यामत को क़यामत क्यों कहते हैं? क़यामत को क़यामत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें औलन सब लोग खड़े होंगे। अव्वलन सब लोग खड़े होंगे, इसलिए इसको क़यामत कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अकेले या घर में नमाज पढ़ने से कितना ज्यादा है? इस्लामी का है ज़रिया बेहतरी ईमान बचाने के लिए। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब घर में या अकेले पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा है। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अकेले और घर में नमाज पढ़ने से 25 गुना ज्यादा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जमात से नमाज पढ़ा करें और ये बरकतें हासिल किया करें। एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद में दिल लगने के हवाले से सूफिया किराम ने मोमिन और मुनाफिक की क्या मिसाल बयान फरमाई? सूफिया किराम ने मोमिन की मिसाल ये बयान फरमाई कि वो मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा होता है जैसे चिड़िया पिंजरे में। अल्लाह अकबर। अब जरा अपना अपना हिसाब खुद कर लें कि मस्जिद में मोमिन कैसे होता है, जैसे मछली पानी में होती है। मछली पानी में कितनी पुरसुकून होती है, मगर मुनाफिक जैसे चिड़िया पिंजरे के अंदर बेकरार होती है, वो मस्जिद में जाकर ऐसे बेकरार होता है। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी का मस्जिद में जाकर दिल नहीं लगता, बल्कि दिल बेचैन होने लगता है, तो अपने दिल का इलाज कराए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब नाजरीन सवाल होंगे जिसमें टॉपिक्स होंगे, और अब टॉपिक पे स्टॉप बोलने की बजाय आप बेल बजाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक स्टॉप किया जाएगा। आपको आइए दिखाते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से। जनरल नॉलेज पे रुका है जनाब। अब जनरल नॉलेज का सवाल आपसे होगा और उसमें आपको ऑप्शन ये दिया जाएगा कि आप चाहें तो सबसे सवाल कर लें, मदद ले लें। मक्के से मदीने का फासला कितना है? सुभान अल्लाह। अब ये चाहें तो ऑप्शन ले लें, चाहें तो मदद ले लें।
ऑप्शन ऑप्शन बताइए जनाब। 540 किलोमीटर, 435 किलोमीटर या 188 किलोमीटर। ए ऑप्शन 540 किलोमीटर। मदीने गए हैं आप? अल्लाह ले जाए। हाँ, तीनों नहीं गए, हाजिरी नहीं दी। हाँ, अगर आप मदीने गए होते तो जवाब ठीक दे देते। अल्लाह आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। 435 किलोमीटर जवाब दुरुस्त था, आपसे गलती हो गई है। जनाब अब चलते हैं, वॉर बटन वालों की बारी है। जनाब दिखाइए टॉपिक्स। अंबियाए किराम, सवाल कीजिए। अंबियाए किराम से मुतालिक सवाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले कौन सा फल तनावुल फरमाया? ये मदद लेंगे। मदद लेंगे। अच्छा जनाब मदद ले लें भाई। कौन है मददगार इनका? भाई इश्तियाक। भाई इश्तियाक। अच्छा ये थर वाले भाई का तो कुछ नहीं जाएगा। अब ये चलिए कुछ सोच समझ के आए होंगे। चलो। मेरा नाम मुश्ताक अहमद बिन हाकिम अली है और मेरा ताल्लुक़ सहरा थर से है। हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत से जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाई तो सबसे पहले जो फल तनावुल फरमाया वो बेर था। कहीं पढ़ा है या ऐसे जवाब दे दिया? पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ये सफ़र है मगर अकेले में जो है ना हम तैयारी की थी उसमें आया था। अच्छा क्या बात है। ऑप्शन दिखाइए। अगर ये ऑप्शन होते तो क्या बेर का ऑप्शन है भी कि नहीं, पहले ये तो दिखाएं। बेर, अंगूर और स्ट्रॉबेरी। वाह भाई वाह, ऑप्शन में स्ट्रॉबेरी भी डाल दिया आपने। हाँ भाई कौन सा ऑप्शन देंगे आप? बेर के साथ ही जाएंगे? इन्हीं के साथ। जनाब बेर के साथ जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। भावलपुर वालों की बारी है, फिर टॉपिक दिखाएं। औलियाए किराम। सवाल क्या है? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुन्नियत क्या थी? मदद लेंगे। मदद लेंगे जनाब। इससे मदद लेंगे आप? मददगार रेडी है? जी। चलो भाई, मददगार साहब का नाम क्या है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू। नाम मुस्तनसर इस्माइल है और सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुनियत अबुल कासिम है। कमाल है, ये ऑप्शन भी नहीं लेते हैं और जवाब देते हैं। अगर ऑप्शन होते तो क्या होते जरा दिखाइएगा। अबू अहमद, अबू मोहम्मद, अबुल कासिम। मददगार ने अबुल कासिम कहा है, आप भी इसी जवाब के साथ जाएंगे? जी। मददगार ने मदद सही कर दी है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वॉर बटन के इस्लामी भाई जनाब कुरान पाक। चले जनाब, सवाल क्या है? किस सूरत को असबउल मसानी कहा जाता है? मदद लेंगे, ऑप्शन लेंगे या वैसे ही जवाब दे देंगे? सवाल तो आसान वाला आ गया। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन देते हैं भाई। चले, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह काफिरून। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। यहाँ तो सवाल पूरे हो गए हैं, अब हाजरीन की बारी है। जी आतिफ भाई सवाल कीजिए। जो जवाब दुरुस्त देगा उसे इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की मायानाज तालीफ, बहुत ही प्यारी किताब है, नेकी की दावत। माशाल्लाह। ये तकरीबन 146 किताबों से इसके अंदर मवाद जमा किया गया है। वाह वाह वाह। नेकी की दावत के फ़ज़ाइल, नेकी की दावत ना देने के क्या क्या नुकसानात हैं, वो नेकी की दावत देने का अंदाज़, और हम पर क्या चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने लाजिम की है, और भी बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। हर एक को पढ़नी चाहिए और इसे हासिल भी करना चाहिए। सवाल ये है कि मेज़बान रसूल किन सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हो को कहा जाता है? मेज़बान रसूल किन सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हो को कहा जाता है?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ میرا اللہ نام محمد فیصل اتاری ہے، اور سوال کا جواب یہ ہے کہ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال کا جواب دینے والے کو آپ کی بھی فیوریٹ کتاب عجائب القرآن، بہت پیاری کتاب یہ ہے، انشاءاللہ تحفے میں دیں گے، اور جس میں قرآنی واقعات ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، سب سے پہلا قاتل و مقتول حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک چونٹی دوڑنے والا پتھر، اور بھی کئی ایسے اس کے اندر یعنی واقعات یہ موجود ہیں۔ کتاب تو ایسی ہے کہ علم دین کا خزانہ ہے، واقعات، یعنی مبلغین کے لیے 100 سے زیادہ بیانات تو اس میں بن جاتے ہیں۔ 100 واقعات ہیں، کسی بھی واقعے کو پڑھیں اور اس کے بعد اس سے بیان کر دیں، اور پھر ماشاءاللہ قرآن کی جو باتیں ہیں، سبحان اللہ، اپنے بچوں کو آپ روزانہ کوئی کہانی سنائیں۔ سوال یہ ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ کیا بات ہے! اعلی حضرت کو سلام، ان کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ بسم اللہ، میرا نام محمد بلال ہے اور میں دنیا پور سے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، سبحان اللہ، وفائی نے پیش کیا جا رہا ہے، کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام توہا احمد ہے، میں ضلع راجن پور دے شہر جمپور چو گال کرنا پیا۔ اج تساں بہوں سونے لگ دے بیٹھو، اللہ سی تو کو عمر بالخیر تا فرماوے، دعوت اسلامی زندہ باد، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ہانی ہے، میں نیو کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا پروگرام دیکھنے آنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مدینہ کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جستجو ہے دین کا پیغام یا رب عام یا رب۔ 8 نمبر ہیں بھاولپور کے، 10 نمبر ہیں واربرٹن کے۔ اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوز جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ آئیے سنتے ہیں عشق کے بولوں میں۔ جناب پہلا شعر، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہیں ہونے کو، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں۔ جواب درست دے دیا ہے، نظر نہ آیا قرار دل خراب اب تک۔ نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں، نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں۔ جواب درست دے دیا ہے، دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا۔ ذرا سمجھیے گا کہ پیارے آقا جب کہیں تشریف لے جاتے اور آپ کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے جو ہے نا، اب کہتے ہم سورج بن چکے ہیں، وہ اس طرح کی دھوم پڑ جاتی تھی کہ نبی پاک کے قدم کیا لگے کہ ان کی رانائی اور ان کے مرتبے کا عالم یہ ہو گیا، دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا۔ دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، جس طرف سے
خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. کس کا جواب نماز پڑھ. آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، ان کے سائے تلے چین سے سویا کرتا. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری. ظلم جام پر جو کیے ان کو مٹانے کے لیے. عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. سلاطین کہتے ہیں بادشاہ کو. کیا پیارا کلام ہے کہ حضور بے شک بڑے بڑے سلاطین دنیا میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، مگر حضور آپ کے در کے وہ سارے بھکاری ہیں. آپ کے در کے وہ سارے منگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رب نے آپ کو سرکار بنایا. سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری. عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری. سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے. گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے، آئینہ کو رخسار نے گلزار بنایا. آئینہ کو رخسار نے گلزار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم. چھڑا کے سنگ درے پاک سر وبال کیا. چھڑا کے سنگے درے پاک سر وبال کیا. جواب درست دے دیا ہے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. یہ مدینے سے جو جدائی جن کو ہو جاتی ہے، یہ وہی کلام ہے. اس پہ اپنے آپ سے اعلیٰ حضرت بات کر رہے ہیں کہ ان آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا اے نفس تیرا. ایسا پیارا جلوہ، ایسا پیارا جمال وہ مجھ سے دور کر دیا. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. جواب درست دے دیا ہے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا. یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا. جناب دونوں ٹیموں نے یہاں تو جواب 4-4 دے دیے ہیں. اب طرز کی باری ہے. طرز سنائی جائے بھاولپور والوں. دوبارہ چلا دیں، سیکنڈز بھی چلتے رہیں گے. جی نوری محفل پہ چادر تنی، نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. بڑا پرانی طرز ہے. اور بچپن میں جب ہم یہ کلام سنتے تھے اس طرز کا مزہ ہی اور آتا تھا کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی.
نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب سے طیبہ کی جانب سفینے چلے، سب سے طیبہ کی جانب سفینے چلے، صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جناب پاور بٹن والوں کو ترس سنائیے۔ اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں۔ یہ بھی چل جائے گا، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، یہ بھی ہے۔ چلے ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے۔ اب چلیں آپ کی باری ہے۔ ہاں کوشش کریں کہ پہلا مصرع بھی سنایا کریں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، اس سے پہلے جو صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں پورا سنایا کریں۔ چلے جناب اب باری آپ کی ہے اور آپ وہ شعر سنائیں گے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان غنی ہے اور شاہ فیصل کالونی نمبر 5 سے تعلق ہے میرا۔ ماشاءاللہ۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ عثمان بھائی پہلے تو دیکھو آپ کو جو ہے نا، آپ نے طرز میں بھی شعر سنا دیا، چینل پر بھی آپ آ گئے، اب قافلہ تو بنتا ہے نا، اور شعر بھی آپ نے صحیح نہیں سنایا، پھر بھی آپ کا قافلہ تو بنتا ہے نا۔ دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے۔ چلے ماشاءاللہ تحفہ پھر بھی لے دیں ان کو اور قافلے کی تاریخ لے لیں انشاءاللہ۔ چلے جناب اب ان کو طرز سنائی جائے گی، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو دیکھیں کون طرز سناتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اچھا یہ کلام بھی آتا ہے، میرے ذہن میں ایک اور کلام آیا تھا، چلے ان کو بھی تحفہ دیں۔ اب دیکھیں اس طرز میں ایک اور کلام، یہ بھائی اب ان کو یہ مبارک پانیوں کا مجموعہ ہے ماشاءاللہ۔ چلیں یہ بھائی کو ان سے پوچھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو۔ شاہ والا مجھے یار یہ والی شاہ والا مجھے طیبہ سنا۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو، ڈیوڑی کا اپنی کتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھے کو لگا لو، دنیا کے جھگڑوں سے اکثر
अपना बना लो, शाह वाला मुझे अपना बना लो, अपना बना लो मुझे अपना बना लो, शाह वाला मुझे तैबा बुला लो, तैबा बुला लो मुझे तैबा बुला लो। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। टीम ज़हनी आज़माइश को 18 नंबर भावलपुर, 20 नंबर वॉरबर्टन। अगला सेगमेंट सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। भावलपुर के इस्लामी भाई यहाँ तशरीफ ले आए और वॉरबर्टन के इस्लामी भाई यहाँ तशरीफ लाएं। नाजरीन आज फिर सहाबा किराम के प्यारे प्यारे अलकाबात हैं। वसाफुर रसूल, आइनुन नबी, सानियुस्नैन, ज़ुस सैफैन, साहिबुल बहरैन। कैसे प्यारे प्यारे अलकाब हैं, अभी आपने ढूंढना है। अब मैं पहले जरा यहाँ दिखा दूं। शाहिद, अल हब्र, अदियाफुन नबी, शबी रसूल, रबीबुन नबी। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे अलकाबात हैं हमारे प्यारे प्यारे साहबा के। दोनों टीमों के पास 60 सेकंड है, वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड में 5 साहबा के नाम अलकाबात के आगे लगाने हैं और आपने उसके साथ हमें बताना है कि जनाब ये लक़ब किस साहबी का है। 5 पूरे कर लेंगे तो 5 पूरे नंबर मिल जाएंगे। को किस प्यार से देखता है, जो आँखें में लिकाए मोहम्मद। 25 सेकंड बाकी हैं। चेक कर लें, अभी 10 सेकंड है आपके पास, चेक कर लें जनाब। 5 सेकंड बाकी हैं, वक्त पूरा हो गया है। चलते हैं वॉरबर्टन वालों के पास। वसाफुर रसूल, ये लक़ब है हजरत हिंद बिन अबी हाला जनाब। आइनुन नबी, हजरत उनैस बिन मरसद रदी अल्लाह तआला अन्हु। सानी इस्नैन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। ज़ुस सैफैन, अच्छा जनाब ये किसका लक़ब है? हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह तआला अन्हु। साहिबुल बहरैन, हजरत मुंदर रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है जनाब भावलपुर की। शाहिद, ये लक़ब है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का। अल हब्र, ये भी लक़ब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का है। अदियाफुन नबी, असहाबे सुफ़ा का लक़ब, नबी पाक के मेहमान। वाह वाह वाह। शबी रसूल, सुभान अल्लाह, ये लक़ब है हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का। और रबीबुन नबी, ये लक़ब है हजरत हिंद बिन अबी हाला। क्या बात है, यहाँ भी गलती नहीं हुई है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। दोनों टीमों ने कमाल किया है जनाब, सारे नंबर हासिल किए हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। 23 नंबर है भावलपुर के, 25 नंबर है वॉरबर्टन के। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। जनाब दोनों टीमों को अल्फाज मुकम्मल करने होंगे। 15 सेकंड होंगे आपको जो लफ्ज मुकम्मल करना है हर हर्फ को लगाने के लिए। विद इन 15 सेकंड्स अगर आप कोई वर्ड बोल देंगे ठीक है, नहीं बोलेंगे तो वो गलती काउंट कर ली जाएगी। 4 गलतियों की गुंजाइश है, हर गलती पर नंबर 1 कम होता जाएगा और 3 गलतियों के बाद मैं कोई इशारा भी आपको दूंगा। आइए देखते हैं ये लफ्ज कौन सा है जो आपने मुकम्मल करना है। नाजरीन अपने घरों में हाजरीन भी स्क्रीन को देखकर वर्ड पूरी करने की कोशिश करें। 5 सेकंड रह गए। क्या इसमें अलिफ आता है? बताइए जनाब, क्या अलिफ आता है? अलिफ, 2 अलिफ आ गए। इसमें जीम आता है? जीम, बताइए जनाब, जीम नहीं आता।
सबसे ऊंचा परचमे इस्लाम हो, अहले सुन्नत का चमन भी खूब फूले और फले। धूम सा क्या इसमें नून आता है? ऊन भी नहीं आता है। क्या इसमें मीम आता है? मीम आता है। मीम नहीं आता? अच्छा, क्या पूछा है तो मुझे भी नहीं पता होता भाई। अच्छा ठीक है। हाँ, तो फिर ये मकतबतुल मदीना की एक किताब है और इसके अंदर यूँ समझिए कि कुछ बड़ी प्यारी तरबियत भी हो रही है। इसमें या ता आता है? जी, ता दो ता आते हैं। रा आता है? रा भी आ गया। लाम? लाम भी आ गया। दाल? दाल भी आ गया। वाव? जी। तरबियत औलाद। तरबियत औलाद, ये वालिदैन के लिए बड़ी कमाल की किताब है। हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जो बच्चों वाला है, या बच्चे बाद में तो होना ही है, तो पता तो हो कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन 3 गलतियों के बाद दिया है, इसलिए 2 नंबर मिलेंगे। वॉरबर्टन वालों की बारी है, ये लफ्ज मुकम्मल कीजिए। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। क्या इसमें अलिफ आते हैं? बताइए क्या अलिफ आता है? नहीं आता। क्या इसमें नून आते हैं? बताइए, नून भी नहीं आता। क्या इसमें लाम आते हैं? जी, लाम आता है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। क्या इसमें काफ कराची वाला आता है? काफ नहीं आता। ये भी बड़ी प्यारा सा रिसाला है, बड़ी मीठी मीठी बातें हैं इसमें। क्या इसमें मीम आता है? जी, मीम आता है। क्या इसमें या आता है? या आता है। ए आता है? ए भी आता है। आता है, हाँ दो चश्मी वाला। इसमें बा आता है? हम नाम भी ले लो भाई। मीठे बोल। मीठे बोल। नाजरीन, ब्यूटीफुल बुकलेट है, शायद मैंने कम से कम इसको 8-10 बार पढ़ा होगा। इतने कमाल के इसके रिसाले में वाकयात हैं और इतनी खूबसूरत बातें हैं। अगर आपको मीठा बोलना है ना और कड़वा बोलने से बचना है तो ये रिसाला पढ़ें। कमाल की इसमें गुफ्तगू अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाई है। अल्लाह करे कि हम भी अच्छे बोलने वाले लग जाएं। 3 गलतियों के बाद बताया है, 2 नंबर मिले हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। भावलपुर वालों की बात। आइन। क्या इसमें अलिफ आता है? जी, अलिफ आता है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। क्या या आ रहा है? रा क्या पूछा आपने? या नहीं आता। रा आता है? रा? जी, रा आ गया। हा आता है? लाम आता है? राहे इल्म। राहे इल्म बड़ी कमाल की किताब है नाजरीन, उलमा के लिए, तलबा के लिए इल्म का रास्ता बताने वाली किताब। एक गलती से पहुंच गए तो 4 नंबर हासिल कर रही है। और बटन वालों की बारी है।
کیا اس میں الف آتے ہیں؟ بتائیے جناب. علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے کیا اس میں لام آتے ہیں؟ لام نہیں آتا. جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش ناظرین. جلدی کریں. کیا اس میں یا آتے ہیں؟ جی یا آتا ہے. سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں. اس میں با آتا ہے؟ آ گیا جناب, با آ گیا. کیا اس میں نون آتا ہے؟ کیا اس میں سین آتے ہیں؟ پہلے آپ نے نون بولا ہے. نون 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 نہیں آتا. جی 2 سیکنڈ رہ گئے. کیا اس میں سین آتے ہیں؟ سین بھی نہیں آتا. بہت عجیب صحابی کا نام ہے. دال آتا ہے اس میں؟ دال بھی نہیں آتا. یہ بہت زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. اس میں را آتا ہے؟ جی 2 را آتے ہیں. ابو ہریرہ. جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ 4 غلطیاں کی تو 1 نمبر ملے گا. بہرحال یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 4 سیگمنٹ پورے ہو گئے. 29 بھاولپور, 28 واربرٹن. مقابلہ پھر قریب آ گیا جناب. ایک ٹیم آگے بڑھتی ہے, دوسری جا کے پھر پکڑ لیتی ہے. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے خاندانی رشتے. جناب خاندانی رشتے سیگمنٹ جو ہے اس میں انبیاء کے نام بھی, انبیاء اور اولیاء کے رشتے بھی ہم پوچھتے ہیں, صحابہ کے رشتے پوچھتے ہیں, اور کچھ پرسنل رشتے بھی پوچھتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ نیو جنریشن کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے رشتے دار ہیں بھی کہ نہیں, اور ہیں تو ہیں کون. جناب کچھ رشتے اجاگر ہوں, کچھ محبتیں بڑھیں, کچھ صلہ رحمی کا جذبہ بڑھے. باولپور والوں کی باری. حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سسر ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندانی رشتہ کیا تھا؟ ظلم جہاں پر جو کیے ان کو مٹانے کے لیے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عبد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ سے نکاح کیا. امام کس کی بیٹی سے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. یعنی حضرت امام حضرت عثمان غنی جو ہیں پھر کیا رشتہ بنا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بیٹی کے سسر کے والد ہیں. ٹھیک ہے, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں کیونکہ آپ نے جواب تو دے دیا, لیکن اصل رشتہ اس طرح بنتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بیٹی کے سسر کے والد ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آپ کے والد کی دادی کی پوتی کی بیٹی کے ماموں سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ ابو یا چاچو؟
جی جناب، یا تو والد ہیں یا چاچا حضور ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آپ کے ماموں کے، والد کی بیٹی کے، بھائی کی بیوی کے سسر کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ نانا ابو. جی نانا ابو ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. رشتوں میں پکے ہیں ماشاءاللہ. اب ہم دادا ابو سے پوچھیں گے. مازن کے دادا ابو سے کچھ پوچھنا ہے، پوچھ لیں. اچھا، میسیج تو یہ آیا ہے، رشتہ خاندانی رشتہ بھی پوچھا ہے، اور 63,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھی پیش کیا آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ کہا ہے کہ باپو شریف عبدالحبیب بھائی سے ٹھہر کے پوچھیے گا کہ وہ لکھ لیں اور پھر اس کے بعد جواب دو. جواب ملنا چاہیے. جواب ملنا چاہیے. جی. چلیں، قلم تو میرے پاس نہیں ہے، میں یاد کرنے کی کوشش. آہستہ آہستہ پوچھیں. چلیں جی، آہستہ آہستہ. کہتے ہیں آپ کی امی کے بچوں کی دادی کے پوتے کی پھپھو کی خالہ کی بہن کے بچوں کے ابو سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک بار دوبارہ. آپ کی امی کے بچوں کی دادی کے پوتے کی پھپھو کی خالہ کی بہن کے بچوں کے ابو سے آپ کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں میرا کوئی رشتہ بن نہیں رہا ہے، گھوم پھر کے میں خود ہی آ رہا ہوں. مجھے جواب لگتا ہے دیجیے نا، جواب دیجیے کیا بن رہا ہے. اگر تو اس کا جواب میں خود ہوں تو پھر رشتہ کیا بنتا ہے؟ میں جواب اس کا ابھی تک تو میں سمجھا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں سوال ہو. بالکل صحیح سمجھا آپ نے حضور. اچھا، 63,000 درود پاک کا تحفہ قبول کیجیے. اللہ پاک عطا فرمائے. 63,000 درود پاک کا تحفہ آپ نے دیا، بہت شکریہ. لیکن اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو 3-4 اسٹیپس میں پوچھ لیں، یہ 15 اتنا لمبا نہ کیا کریں تاکہ پھر مشکل نہ ہو جائے. دیکھیں گھما پھرا کے مجھ سے ہی میرا رشتہ پوچھ رہے ہیں. چلیں اللہ کرے اپنے آپ کو، کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو اللہ کرے کہ انسان اپنے اندر کو پہچانے، اچھے طریقے سے اپنی ذات پر اچھا عمل نافذ کر سکے. دعا کریں اللہ ایسا کر دے مجھے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 33 نمبر بھاولپور، 32 نمبر واربرٹن. ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں اور پھر سیگمنٹ شروع کریں گے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. جی نام زین العابدین اتاری ہے اور میں ٹنڈو محمد خان سے بول رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ یہ مجھ کو شعر سنا دیں. حق نبی سے نور آ، مٹھڑا نبی سے نور آ. اچھا، سندھی کلام جو ہے. نبی سائیں نور آ، نبی سائیں نور آ، حق نبی سائیں نور آ، پیارا نبی سائیں نور آ، سچا نبی سائیں نور آ. شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ ہے. شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ ہے. مالک جو محبوب محمد، مالک جو محبوب محمد، کونے کے کھادور نبی سائیں نور آ، نبی سائیں نور آ، پیارا نبی سائیں نور آ، سچا نبی سائیں نور آ. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. ماشاءاللہ مجھ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کی زبان کون سی ہے، تو آج انشاءاللہ جو امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں زبان ہے وہ ہماری میمنی زبان ہے، اور یہ امیر اہل سنت کی بھی زبان ہے. اور الحمدللہ اب بڑی تعداد میں کراچی اور بیرون ملک میں بھی کئی ملکوں میں میمن اسلامی بھائی رہتے ہیں. تو بہرحال میں میمنی لینگویج میں آج میمنوں ہی کی ایک ایسی عظیم شخصیت میں کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں میمن جماعت کا بھی نام روشن کیا. میمنوں کے لیے قابل فخر شخصیت ہیں، کوئی اور نہیں. ہم سب کی آنکھوں کے تارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں. تو آج امیر اہل سنت ہی کے بارے میں ہم میمنی زبان میں کچھ کلام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ جی ولادت مبارک 26 رمضان المبارک 1369 ہجری مطابق 1950 عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں تھی. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جا آبا و اجداد ہند جے گاؤں کتیانہ جونا گھر میں رہنا وا جڑے پاکستان بنیو پاکستان معرض وجود میں آوو تو امیر اہل سنت جا والدین ہجرت کرینے پاکستان اچھی ویا. ابتدا میں سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام کریا پچھے کی عرصہ اور رین کے بعد کراچی تشریف گنیا ہوا پچھے علاج سکونت یعنی علاج پوتے جو گھر بنایا علاج پوتے وقت گزاریا. امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ عالم شیر گارگی یعنی دودھ پین جی عمر میں ہی واقع آئیں والد صاحب جو 1370 ہجری میں سفر حج تے روانہ تھیا نے ایام میں حج میں مینا میں ایڈی سخت لو ہلی کہ ان کی وجہ سے آئیں اڑا گھنا حجاج کرام فوت تھیا. انہی میں آئیں جا والد گرامی حاجی عبد الرحمن علیہ رحمت اللہ المنان بھی شامل ہوا. اڑا علالت انہیں کے تھی بیماری تھی نے پچھے 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 ہجری میں آئیں دنیا سے رخصت تھی ویا. والد صاحب یہ انتقال کے بعد امیر علیہ سنت جو وڈا بھاوا محترم عبد الغنی صاحب وہ بھی ٹرین کے حادثے میں انہیں جو بھی انتقال تھی ویو. آئیں جی والدہ ماجدہ اکڑی نیک صالحہ پرہیزگار خاتون بھی سخت ترین آزمائش کے باوجود بھی بچے جی اسلامی طریقے تے تربیت کریا نے ایڑو منہ بولتو جو ثبوت امیر علیہ سنت جی ذات پانچے سامنے آئے. بھا جے تھوڑے عرصے دی وفات جے بعد بعد وفات جے تھوڑے عرصے بعد 17 صفر المظفر 1398 ہجری میں امیر علیہ سنت جی والدہ محترمہ جو بھی وصال تھی ویو. امیر علیہ سنت جوانی میں جو ہے علوم دینیہ سے آراستہ تھی چکیا ہوا علوم دینیہ سکھیا ہوا نے آئے حصول علم لائے علم حاصل کرن لائے کتابوں پڑھنا ہوا علماء جی صحبت اختیار کرنا ہوا ان میں بدے سے بدارے جو ہے فیض حاصل کریا استفادہ حاصل کریا. مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ گھنو وقت گزاریا. تقریباً 22 ور جی ہاں 22 ور تک آئیں انہیں جی صحبت میں حاضر رہنا ہوا انیا کرنا ہوا ادا تک کہ حضرت مفتی وقار الدین صاحب امیر اہل سنت کے پوتے جی خلافت نے اجازت بھی عطا فرمایا. پچھے بہت ساری بہت وڈی علمی کمے کے ساتھ ساتھ آئیں گھنی کتابوں بھی تحریر فرمایا. امیر اہل سنت صاحب قلم عالم دین نے آئیں مصنفین میں بہت شاندار پوتے جو مقام رکھن تھا. امیر اہل سنت جن موضوع تے قلم اپاڑیا کمال کریا نیڈی دی کتابوں لکھیا ان کے اج بھی عقل و حیران ان کے ان موضوع تے اترو تفصیلی کلام امیر علیہ سنت فرمایا ان آئیں جی کتابوں پوری دنیا میں انتیوں پوری دنیا میں لوگ پڑھن تھا کروڑوں دی تعداد میں کتابوں ڈسٹریبیوٹ تھی چکی ہوئی ویچائی چکی ہوئی دنیا بھر میں لوگ ڈارن تھا مختلف زبانیں میں ٹرانسلیٹ تھی ہوئی. جن میں سے چند عظیم کتابیں جو نام ہوں گنی گنا تو فیضان بسم اللہ کھانے پینے کی سنتوں اور آداب پر مشتمل آداب طعام صحت مند رہن جو اصولت مبنی کتاب پیٹ کا کفل مدینہ رمضان جے مسائل دے فضائل سے خلہ فیضان رمضان نماز جے احکام وضو غسل ان جب احکام سے خلہ نماز جے احکام ایک شاندار کتاب ہے ناظرین پابندے کے پڑھا ہوا ہے. یہ کفریہ کلمات کی نشاندہی کرن والی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نے وقت جی اہمیت کے اجاگر کرن لے انمول ہیرے غصے تے قابو پائن لائے کمال جو رسال ہوا ہے غصے کا علاج تو کمال جی ایڈی ایڈی کتابوں ان کے اجبا پڑھوں غیبت جی تباہ کاریاں کتاب تو ایڈی ہے جو ہر گھر میں اونی کھپے. بہرحال بدے کتابوں پا کے مکتبۃ المدینہ سے میری ونتی ہوں حاجین جی تربیت لے رفیق الحرمین عمرہ کرن والے لے رفیق المعتبرین تو سبحان اللہ کرو کمال امیر علیہ سنت کے اعلیٰ حضرت جو فیضان ملیو ہے کہ جڑا قلم و پاڑیا جن موضوع تے گفتگو کریا تو کمال کری وجیا. اللہ کریم امیر علیہ سنت جو سایو پا بدمت سلامت رکھے انہیں کے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے انہیں جے فیضان کے عام کرے انہیں جے لگائے گلشن دعوت اسلامی کے آپ بدے کے ملینے اور اگیا ودائیں جی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے
काम है इलियास का। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अमीर अहले सुन्नत ही का मेमनी जबान में बड़ी प्यारी गौसे पाक की मनकबत है और उम्मीद है कई अशार आपको भी समझ आएंगे। तर्ज भी बड़ी प्यारी है, तो सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। मिंझा पीर ने पेशवा से मिंझा पीर ने पेशवा से आज़म मिंझा रहबरो रहनुमा से आज़म मिंझा रहबरो रहनुमा से आज़म मिके हाणे बगदाद बरकायो मुर्शिद मिके हाणे बगदाद बरकायो मुर्शिद मिके हाणे बगदाद बरकायो मुर्शिद घणा वरची ने दिया से आज़म घणा वरचे थी रिया से इबादत रियाज़त तिलावत सखावत इबादत रियाज़त तिलावत सखावत इबादत रियाज़त तिलावत सखावत घड़ी करना वा मरहबा से आज़म घड़ी करना वा मरहबा से मुझे गौस जीजा करो घाल करनी मुझे गौस जीजा करो घाल करनी मुझे गौस जीजा करो घाल करनी बधाई औलिया जा वडा से आज़म बधाई औलिया जा से गुनाह जी आदत विने एड़ी कर जा गुनाह जी आदत विने एड़ी कर जा खुदारा खुदा से दुआ से आज़म खुदारा खुदा से दुआ से गुनाहगार अत्तार के बख्शवायो ने गुनाहगार अत्तार के बख्शवायो ने सगे अत्तार के बख्शवायो मीनी सगे सजा से आज़म ज़मीनी सगे सजा से आज़म मिंझा पीर ने पेशवा से आज़म मिंझा रहबरो रहनुमा से आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का जायजा करेंगे और फिर इंशाल्लाह नातख़्वानी होगी और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए। अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की। हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी। रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी। कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात माँ तर्जमा और तफसीर पढ़ या सुन लिए। शजरे के औरात पढ़े। 313 बार दूसरी पढ़े। आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया। 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। अज़ान व इकामत का जवाब दिया। गुस्से का इलाज किया। अपना जायज़ा किया। अपने निगरान की इताअत की। आप और जी कहकर बात की। मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया। ईशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए। 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए। फजर के लिए जगाया। दूसरों के घरों में झांकने से बचे। घर दर्स हुआ। मस्जिद दर्स दिया या सुना। सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है। एक मुश्त दाढ़ी है। गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की। सुन्नत के मुताबिक खाना खाया।
मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल ताईद न करे, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, हमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, वक्त हुआ है, आइए नाज शरीफ में शामिल हो। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही, पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले सल्ले मुहम्मद गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सैरे गुलशन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर आका सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर, जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है, सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं, दो कदम
اس در سے جاؤں دو قدم کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے سرگزشتے کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا ستانا چھوڑ کر آقا کس کے در پر جاؤں تیرا ستانا چھوڑ کر میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو آقا پناہ ہے بے کساں تم ہو کس کے در پر جاؤں تیرا سانہ چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر ستمگارو خطا کارو جفا جارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ جہاں تم ہو آقا کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر اس کی طرف دار ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے
दामन में झूमूं दामन तुम्हारा छोड़ कर बरोज़े हश्र मेरे इस यतीम की लाज रख लेना किसके दामन में झूमूं दामन तुम्हारा छोड़ कर ऐसे जलवे करूं मैं लाख हूरों को निसार ऐसे जलवे क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर और मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर आका सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। सुभान अल्लाह। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। वाकई ऐसा है, मदीने पहुंचे तो ऐसा लगता है नई जिंदगी मिल गई है और मदीना छूट जाए तो ऐसा लगता है जिंदगी वहीं रुक गई है। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जमी रह गई। अल्लाह पाक हरमैन तय्यबैन की बार बार हाजिरी हमें नसीब फरमाए। वक्त हुआ है हदीस पाक का और हदीस पाक अब रोज की आपको सुनाते हैं। आइए देखते हैं आज कहाँ कहाँ से हमारे लिए वीडियोस आई। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन यानी नमाज दीन का सतून है। अस्सलातु इमादुद्दीन यानी नमाज दीन का सतून है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन यानी नमाज दीन का सतून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन नमाज दीन का सतून है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन यानी नमाज दीन का सतून है। हमारे लिए एक और वीडियो पैगाम है, आइए देखते हैं। अब्दुल हबीब भाई ज़हनी आजमाइश सीजन 17 आ गया है, बरकतें लुटा रहा है, जवाब दीजिए। सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? आप अंदाज देखें, हसन रजा होस्ट बनते जा रहे हैं।
हो सकता है सीजन 25 फिर हसन रजा भाई कर रहे होंगे। चले भाई, अब मैं सोच रहा हूँ ये जवाब आपसे ले लेते हैं। सीधे हाथ से खाना, मुझे जवाब आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ हाँ बच्चे से जवाब लें ताकि उनको तोहफा भी मिल जाए। हसन रजा ने सवाल किया है कि सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना क्या है, फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? चले इतनी प्यारी गुड़िया, सुन्नत है। नाम तो बताए ना पहले अपना। हरीम फातिमा। अरे वाह भाई, कहाँ से आई हैं आप? कराची से। कराची से आई हैं, अच्छा। और जवाब क्या है? सुन्नत है। कैमरा देख रही हैं? चले भाई तोहफा सुन्नत है। माशाल्लाह। चले भाई, हरीम फातिमा का जवाब दुरुस्त है, इनको मदीने की सौगात तोहफे में दें। आइए नाज़रीन, स्कोर बोर्ड देखते हैं और प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। तुम बच के रहना पुरफिक्र, ये दौर है लुटेरे। 33 भावलपुर, 32 वॉरबर्टन। मुकद्दस मकामात दिखाए जाएंगे क्योंकि सेगमेंट का नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। दोनों टीमों ने बड़े गौर से मुकद्दस मकामात देखने हैं, आइए देखिए। मज़ार मुबारक हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुल्तज़म शरीफ, मकाम इब्राहीम, हतीम काबा, मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, विलादत गाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ार मुबारक इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह, जबल उहद मदीना मुनव्वरा, गार हिरा, मीना शरीफ, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, जबल रहमत, जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु, दरियाए नील मिस्र। जनाब ये सारे मकामात देख लिए हैं, अब बारी है भावलपुर वालों की। बॉक्सेस दिखाए जाएंगे, पहले इशारे पर जवाब दे दिया तो 5 नंबर मिलेंगे, हर इशारे पर एक एक नंबर कटता जाएगा, मगर गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। जनाब खाइए, बॉक्स खोले बगैर भी जवाब दे सकते हैं वैसे आप, इजाजत है आप। 15 सेकंड हर आपको मौका मिलेगा, हर 5 नंबर। 5 नंबर। मुझे तो कुछ समझ आ गया है, ये क्या है? मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर ये कह रहे हैं। अगर ये जवाब दुरुस्त है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या फोटोजेनिक मेमोरी है इन लोगों की, थोड़ी देर के लिए देखते हैं। ये बता दूं नाजरीन, ये इनको पहले से सिलेबस नहीं दिया गया, इनको फौरन दिखाया जाता है और उसी के अंदर सवाल हो जाता है। वॉरबर्टन वाले इस्लामी भाई देखिए, ये मज़ार मुबारक, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 5 नंबर। 5 नंबर, वैसे ये फेवरेट नंबर है ये। जबले उहद। अच्छा जनाब, ये कह रहे हैं जबले उहद है। अगर ये सही जवाब है तो इनको 5 नंबर मिलेंगे। पहाड़ तो नजर आ रहा है, मगर क्या ये उहद शरीफ है? बताइए। ये जबले उहद मदीना मुनव्वरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पूरे नंबर हासिल किए हैं। फिर बारी भावलपुर वालों की है, दिखाइए जनाब। 5 नंबर। फिर 5 नंबर फेवरेट नंबर है। मीना शरीफ। क्या ये मुकद्दस वादी मिना की है? अगर ये सही जवाब है तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, वरना 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। मिना शरीफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वॉरबर्टन वालों की बारी है। 5 नंबर। 5 नंबर पहले से खोल दिया करें, सबने 5 ही खुलवाना होता है। दरियाए नील मिस्र। दरियाए नील, क्या ये वही तारीखी दरिया है? दरियाए नील बताइए जनाब। सही जवाब पर पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। जनाब 30 नंबर थे, सारे के सारे नंबर ले गए, कोई गलती नहीं की है। आइए चलते हैं दरियाए नील निगरान शूरा के साथ और कुछ उसके मनाजिर देखते हैं। ये दरिया नील है माशाअल्लाह। 4 दरिया हैं जिनके ताल्लुक से मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, और उन चारों में से एक दरिया नील भी है, और इसका एक तारीखी पस मंज़र भी है, इसका जोग्राफियाई पस मंज़र भी है, इसका सोशल पस मंज़र भी है। इस वक्त हम दरियाए नील के साथ से गुजरे तो मैंने कहा चलें यहीं चलते हैं। ये
जन्नत की नहरों में से नहरें हैं। इन नहरों पर हज़रात अंबिया कराम बुजुर्गान दीन बहुत ही कसरत से तशरीफ़ फरमा हुए हैं। करीब क़यामत जब कौम याजूज माजूज का खुरूज होगा तो कुरान मजीद, इल्म दीन, हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम, वो ये चारों नहरें दुनिया से गायब कर दी जाएंगी। अल्लाह पाक हम सब पर रहमत फरमाए। मीरात और मनाजी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 490 के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चंद बातें ये नील के ताल्लुक़ से बयान की हैं। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह वो गाड़ी में बयान करते हैं। युगांडा का शहर है रुवांडा। ये असल दरिया वहाँ से बहता है, दरिया नील। इसका पस मंज़र आप इस पर गौर करें कि जब फ़िरऔन ने हर पैदा होने वाले लड़के को जान से मारना शुरू किया, क्योंकि उसको इसके नजूमियों ने बताया था कि लड़का होगा जो तेरी हुकूमत का ख़ात्मा करेगा, तो उसने फिर इसी तरह का एक हुक्म जारी कर दिया कि जो भी लड़का उसे ख़त्म कर दिया जाए। और इन्हीं दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जो अम्मी थी उनको भी यही परेशानी थी कि कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी इस तरह का कोई वाक़या ना हो जाए, तो इन्हें ये हुक्म हुआ ये इन्हें दरिया नील में डाल दें। अल्लाह पाक की शान देखिए कि दरिया नील पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते जहाँ आकर रुके वो जगह फ़िरौन की थी, और फ़िरौन की बीवी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नज़र आ गए। छोटे से बच्चे थे और वो उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर घर में आ गई। यूँ समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने हिफाजत का ये एहतिमाम फरमाया कि जो बच्चों को हलाक करने का हुक्म जारी कर चुका था फ़िरौन, उसी के घर में रहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला हुआ और वहीं पर आप की परवरिश होने लगी। तो ये अल्लाह पाक की शान है, बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। तो ये बड़ा बरकत वाला दरिया है, जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि अंबिया और औलिया इसके करीब रहे हैं। चलें जनाब, माशाअल्लाह दरिया नील की सैर भी कर ली है और हमने माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज ज़ियारतें भी कर ली हैं। अब हमें स्कोर बोर्ड दिखा दें ताकि अब मुकाबले को एंड की तरफ ले जाया जाए। दिखाइए जनाब, आखिरी सेगमेंट की तरफ हमें जाना है और 43 है भावलपुर, 42 है वारबर्टन और आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है जोश के साथ। जनाब अब हमारे जनाब दोनों टीमें यहाँ मौजूद हैं। तरीक़ेकार तो मालूम होगा मगर रिपीट कर देता हूँ। सही जवाब आता हो तो बेल बजाएंगे और अगर आपने गलत बेल बजाई तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, और आप बेल बजा लें तो फिर जो आपके सेकंड्स हैं उसके अंदर ही आपने जवाब देना होगा। पहले भावलपुर वाले बेल बजाएं, चेक करवाएं, ठीक है। अब याद रहे कि जब आप बेल बजाते हैं दोनों टीमें एक साथ बेल बजाएंगे तो जिसकी बेल पहले बजेगी वही लाइट ब्लिंक होगी, बाकी दूसरी टीम की ब्लिंक नहीं होगी, तो घबराना नहीं है। आप भी बेल चेक करवाएं, ठीक है जनाब। तो अब पांच सवाल हैं और इंशाअल्लाह 5 सवाल हैं और 5 इंशाअल्लाह अशारे हो सकता है उसमें हम आपको कुछ तर्ज़े भी सुनाएं। पहला, अब स्कोर बोर्ड आप देख लें नाज़रीन, 1 नंबर का ही सिर्फ फर्क है और हर सवाल पर 2-2 नंबर या तो प्लस होते जाएंगे या माइनस होते जाएंगे। अब सवाल करने जा रहा हूं मैं। इल्लीयीन, जब बेल बजाई है भावलपुर वालों ने और लफ्ज एक ही सुना है इल्लीयीन, इसको पूरा भी सवाल ये खुद करेंगे, इसका जवाब भी खुद ही देंगे। इल्लीयीन क्या है और ये कहाँ वाक़ है? इल्लीयीन ये 7 आसमानों के ऊपर जो वाक़ है और जहाँ नेक लोगों के अबरार के नेक आमाल लिखे जाते हैं। इल्लीयीन 7वें आसमान के ऊपर है जहाँ अबरार के नेक आमाल लिखे जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब शेर की बारी है। पहले बेल नहीं बजाएंगे, पहले बजा देंगे तो फिर आपकी दोबारा बेल नहीं बजेगी, ये ना कीजिएगा। जब सवाल हो तब आपने बेल बजाना है। जो मदीने जनाब जो मदीने लफ्जी सुना है
ٹائم جا رہا ہے. جو مدینے کی جدائی میں تڑپتے ہیں یا شاہ ان کا بھی کچھ کر دو انتظام. شعر تو آپ کا بہت اچھا ہے مگر میرے پاس یہ شعر نہیں ہے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب, 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے وار بٹن والوں کے. اب سوال ہے فاطمہ, پھر بیل بجائی ہے وار بٹن والوں نے, سوال ہی پورا نہیں ہونے دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ فاطمہ صغریٰ کن کا لقب ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فاطمہ بنت حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا لقب ہے فاطمہ صغریٰ. ان کا لقب ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ بنت حسین. فاطمہ صغریٰ حضرت فاطمہ بنت حسین کا لقب ہے. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر مائنس بھی کیے, 2 نمبر پھر پلس کر لیے. اب شیر کی باری ہے. حشر, پھر بیل جناب وار بٹن والوں نے ہی بجائی ہے. ایک لفظ صرف سنا ہے حشر, بہت سارے شعر بن سکتے ہیں اس سے. حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے ہوں نیم جان, ساقیہ للہ کوثر کا ایک چھلکتا جام. ساقیہ للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب پہلی بار وار بٹن کے اسلامی بھائی آگے بڑھتے ہوئے 44 اور 45 ہو گئے ہیں. خالی گھر میں جناب بھاولپور والوں نے بیل بجائی ہے. سوال یہ ہے کہ خالی گھر میں داخل ہوتے وقت کن لفظوں سے سلام کرنا چاہیے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب درست دے دیا ہے. جو پہلے نا جی انہوں نے یا ایھا النبی کہا, لیکن ایھا النبی درست جواب ہے. سوال بھی درست تھا اور جواب میں ایک لفظ کا فرق تھا, اس لیے ان کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. اب باری ہے شعر کی. ہاں, اے کاش بیل بجائی وار بٹن والوں نے, اور بھاولپور والے کہہ رہے ہیں اے کاش. یہ پہلے 5 میں سے ٹھیک ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتے ہی طیبہ کو بارات چلی ہو. آمین آمین. اللہ آپ کو مدینے کا مسافر بنا دے. بڑا پیاری تمنا ہے یہ, اور اس میں بھی اے کاش ہے. لیکن جو میرے پاس شعر ہے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے, ایسا نہ ہو نا کہ نمبر ہی مائنس ہو جائیں. اب سوال ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, امام بخاری کا تو بہت سارے سوال بن سکتے ہیں. جی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کہاں تحریر فرمائی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حرم شریف میں. ویسے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل بخاری. اور اگر سوال یہ ہو کہ امام بخاری کا نام کیا ہے تو پھر تو آپ کا جواب یہ بھی غلط ہو گیا, مگر یہاں آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اب 3 نمبر ہیں, فرق جو ہے وہ 3 نمبر کا ہے, اور میرے پاس 3 سوال موجود ہیں. اور اب طرز سنائی جائے گی, غور سے طرز سننا ہے اور پھر بیل بجانی. جی بیل بجا دی ہے, پھر پوری طرز نہیں سنی ہے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, یہ عرض ہے حضور بڑے گناہ گار. ذرا دوبارہ سنائیے طرز. سن لو خدا کے واسطے
अपने गदा की अर्ज, ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन, फिर सिर्फ एक नंबर का फर्क है और हमारे पास सिर्फ 2 सवाल मौजूद हैं। एक सवाल है और एक शेर है। मामला इधर भी जा सकता है, मामला उधर भी जा सकता है। अब सवाल की बारी है। मस्जिद में फिर बेल किसने बजाई है? इन्होंने ही बजाई है। नहीं, एक और भी तो। मस्जिद में, लफ्ज़े मस्जिद में, अगर ये गलती करेंगे तो ये मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर 3 नंबर का फर्क हो जाएगा। एक ये सवाल है, दूसरा जल्दी करें, 5 सेकंड हैं। मस्जिद में डिकार, छींक या जमाई आए तो इसका क्या हुक्म होगा? हुक्म क्या होगा? मस्जिद में अगर डकार, छींके, खांसी वगैरह है तो उसे दबा देना, आस्ता आवाज़ से निकालनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदे ने डकार ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ी अन्ना हशिया का, कफ़ी अन्ना हशिया का फ़ैन अक्सर शबान फ़ी दुनिया जुआन यौमल क़ियामा, यानी अपनी डकार हमसे दूर रख, बेशक जो दुनिया में ज़्यादा मुद्दत तक पेट भरते हैं वो ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं। नाज़रीन, अगर ये सवाल दुरुस्त है वारबर्टन 1 नंबर से आगे बढ़ जाए, और अगर ये जवाब दुरुस्त नहीं है, सवाल दुरुस्त नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भावलपुर वाले मुकाबला जीत जाएंगे। अब मुझे बताना यह है कि सवाल दुरुस्त है कि नहीं, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा। पहले आखिरी सवाल होगा और वो शेर है। और वो शेर क्या है? वो अगर, जनाब बेल बजाई है भावलपुर वालों ने, सिर्फ लफ्ज़ वो अगर सुना है। वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे, खूब रोएंगे, पछाड़ों पर पछाड़े खाएंगे। नाजरीन, सही बात यह है कि जो पहले वारबर्टन वालों ने सवाल पकड़ा था, इनसे वहां भी गलती हुई। सवाल था मस्जिद में मेहराब सबसे पहले किसने बनवाए? जवाब था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। और फिर अगले सवाल में मेहराबपुर वालों ने जो शेर, ये भावलपुर वालों ने जो शेर था, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा दिया है। वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे, खूब रोएंगे, पछाड़ों पर पछाड़े खाएंगे। भावलपुर वाले मुकाबला जीत गए हैं। कमाल ये है, वो जीत कर भी अश्कबार हैं, वो पीछे रह कर भी अश्कबार हैं, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जाहिर है कमाल की टीमें यहाँ तक पहुँचती हैं। कितना लंबा इन्होंने सफ़र किया होता है, पहले ऑडिशन में, उसके बाद तैयारियों में, कई दिन की तैयारी। मगर एक वक्त आता है कि ये स्टेज छोड़ के जाना पड़ता है। मगर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप गमज़दा ना हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए। सिर्फ ज़हनी आजमाइश ही वास्ता नहीं है, वसीला नहीं है मदीने जाने का। आका बुलाएंगे तो फिर बुलावे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह अब ये तहाइफ दिए जा रहे हैं। मदनी चेक भी है और कुछ सूट पीस और तबरुकात भी हैं माशाल्लाह। बड़ी कमाल की टीम वारबर्टन वालों ने भेजी। अगली बार मजीद तैयारी करके आएंगे, वो तीसरे भाई को भी इंशाल्लाह देंगे। अब वक्त हुआ है मारिफतुल कुरान, ये अला कंजुल इरफान लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कुरान। इंशाल्लाह ये अब कुरानदाजी के जरिए आज देंगे। यहाँ मौजूद हाजरीन में से देखें आज किसको ये जा रहा है इंशाल्लाह। 4380 43 यही है, क्या बात है। चलें आतिफ भाई को तोहफा चला गया, सुभान अल्लाह। चलें माशाल्लाह, हमारे ज़हनी आजमाइश की मजलिस के इस्लामी भाई का ही टोकन निकला है माशाल्लाह। माशाल्लाह, मुबारक हो माशाल्लाह। याद रहे कि ज़हनी आजमाइश का फाइनल जब ये छोटे से थे, कौन सा सीजन था? सीजन 3 के ये फाइनल टीम के मेंबर थे और माशाल्लाह इन्होंने जीता था। और अब जनाब ये बारी है मदनी मुन्नों की और उनका टोकन है 4332।
ماشاء اللہ. آئیے جناب, یہ آپ کے لیے کچھ ہمارے ٹوکن کے تحائف نکلے ہیں ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس بے کسوں عزیز پر جو کچھ گزر رہی ہے, اس بے کسوں عزیز پر جو کچھ گزر رہی ہے, ظاہر ہے سب وہ تم پر, ظاہر ہے سب وہ تم پر, تم پر سلام ہر دم. شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائی در کیجے خبر خدا را, اپنے گدائی در کیجے خبر خدا را, حسن پر کیجے کرم حسن پر, تم پر سلام ہر دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا العلم